हेलो सांग मैंने मो देढ़शुर मत केमी धान बिल मो दूध मो ब्याजटी मत कहले से उपरे मु आज आपण मानक कहबी। आमर फैमिली कहवाक गले मो देढ़शुर स्त्री मु आ मो स्वामी आम 4 जन गोटे फैमिली रे मिसिकी आम रोलु। आम साइड रे कौन ना समस्ते झील बोहू पुओ समस्ते बिल काम करने जाती। आमर भी सेतबले चलाचली एत भल नाला। मो स्वामी मध्य बाहर रही गोटे कंपानी रे छोट मोट काम करुले, तो सेथिपाई तांको बदल रे मते बिल काम को जीवापाई पड़ुला। मो देढ़शुर काम को जाउथिले बोली तांको स्त्री काम को जांतीनी, तो आमे 2 जन मिसी जाऊ। देढ़शुर दूर रे टिके रही से मो ठारू दूर रे रही काम करती कहीं से मते छुईबेनी। एमिति दिने भोरू आमे उठी जीवापाई बाहरलु बिल काम को। मो देढ़शुर कहले जानिच भाई बो आज आमे बिल काम पाई सकाळु सकाळु उठिकी जिबा, कहीं समस्तंकर काम सरीगलानी, आमर बहुत काम बाकी रही जाइए। मु मध्य से हाँ कही ता परदिन आमे भोर 4टारू उठी 2 जन बाहरिलु। एमिति जाई भोरू काम करने लगिलु। लागिला परे से दिन मु राति बोली और जहाँ पारी ताहा पिंधि दे चली जाइथिली। मोर आउ एते लक्ष्य नथिला। पतला शाढ़ी गोटे पिंधि थी आउ से शाढ़ी को आनी मो अंटारे खुशी देइथिली। मोर पछपट पिठी आउ मो पेट सबू देखा जाउ थाए, दूध मध्य अधा अधा देखा जाउ थाए। मु जेतबेले नई के काम करथुली टिके टिके जह्न टाइप रा आलुओ पड़ी थाए। मो आगपट दूध अधा अधा देखा जाउ थाए, ताहा मो देढ़शुर काम न करी लुचि लुचि देखु थांती। मते एते लक्ष्य नथिला। मु जेतबेले उठी मुंडटे उठेई टिके देखु थाए, मो देढ़शुर मो आड़ू ही चाही थांती। एमिति किछि समय गला परे मु कहिली आ भाई आपण कोन पाई मते एमिति नजर रे देखुचंती, आज कोन हेइछि कि? से किछि कहिलेनी, हसीदेले। तापरे कहिले आलो तते कोन कहिबी, तू तो मोर भाई बहू हबु, तू ना बहुत सेक्सीटे, तोते देखिले मोर बांड पूरा ठिया हो जाए। आज मते काम करने जमा भी इच्छा हो नहीं, खाली तोते देखा मते भारी इच्छा होची। मु कहली आपण तो मो देढ़शुर मते छुईबेनी, आपण एमिति कथबार्ता कौन करुचंती? से कहिले देढ़शुर हो कि जहाँ भी हो सेक्सी को सेक्सी कहुजिबो। यह जितेबाला कहले मु आउ तांको किछि भी कहि पारिली नाही। से मते आसी धान बिल रे कुंढे पकैले पछपटू। मु जेते कहली छाड़ छाड़ सेतेबेले तो पाख आखरे मध्य केही नथिले, से जमा भी छाड़िले नाही। कहले तू काहाको कहिबुनी, मते आज तू जा हेइ जाऊ ना काहेकि घेइबा पाई दो, मु तो एमिति रे भी तते छुई देलेनी। एमिति कहिला परे भी से मते जमा भी छाड़िबा पाई राजी हेले नाही। यह कही आमे टोना घोषड़ा लगिलु। मते पूरा बिल रे कादुअरे मो देढ़शुर शुईदेले। मु पूरा कादुअ नटपट हो गली। तापरे उठी मते उठाई कुंढाई पकेले आ मते किस करने को लगिले। मु अणनिश्वासी हो जाऊ थाए सेतबेले। मते कहले तमे पूरा कादुअ हो जाइछ, चलो गोटे काम कर, तमे शाढ़ी चेंज करी धोई धाई दियो आउ ये हो जाओ, रेडी हो जाओ। मु राजी हो गली। मते सी तांको हाथ रे टेकिकी नेले नहीं। आमर से पाखरे गोटे धान जगिवाई झुंपुड़ी टाइप थिला आउ गोटे बोरिंग मध्य थिला। मु सेठी को गली, गोटे बाल्टी थिला प्लास्टिक बाल्टी, सेठी मो लुगा सबू पटा तापरे ब्लाउज शाढ़ी चोड़ी सबू काढ़ीदेली। काढ़ी सेठी धोईदेली भल भाव। घर को गले समस्ते डाउट करेंगे ये एमती कहीं कादू होती, से धोई सुखेली आउ पूरा धुआ धुई हो गली। तापरे मोर पूरा लंगड़ा अवस्था मो थाए। मो देढ़शुर कहले किए देखी नब भाई बो, तमें से झुंपुड़ी भीतर को पलि चलो। यह कही मते कांधरे हाथ पकई मते झुंपुड़ी ऊपर को से नहीं गले। भीतर को गला परे आमे मु पूरा लंगड़ा होइतिबा देखी मो देढ़शुर मो साइड रे आसी बसिले आ तांको हाथ आनी मो दूध को चिपिबा पाई लागिले। मते भारी इच्छा होथाए सेतबेले, कहीं ना पूरा लंगड़ा पागरे भोर भोरू एने पूरा गाधेकी मो देहटा पूरा ठंडा हो जाए। मु भावुए केमिति मो बॉडीटा टिके हीट हम। तो सी मो दूध को धीरे धीरे चिपी तांको पाटी आनी मो दूधरे लगेले आउ मो दूध को चुषा लगिले। मु खाली आ मरीगली होता है।
ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଭାଇ ବୋଉ ଆଜି ମୋତେ ଗେଇବା ପାଇଁ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି କରି ଛାଡ଼ିବି। ଭାଇ ତ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତୁମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କି? ମୁଁ କହିଲି, ଇଚ୍ଛା ତ ହୁଏ ଭାଇ, ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଢ଼ଶୁର ହେବ, ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଲୋକ କହିବାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ କହିବେ? ଆମେ ତ ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଝୋପଡ଼ି ଭିତରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଘିଆଘୁଇ ହେବ, କାହାକୁ ବି ଆମେ ଜଣେଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ବାଣ୍ଡ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି। ବହୁତ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ହାତରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଠି ମାରିଲି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁରା କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି। ସେ ଗୋଟେ ଖଟିଆ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଇଠି ଶୋଇଗଲେ। ମୋତେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ କାଚି ହୋ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସି ଆଗ ପଛ କରି କାଚି ହେଲି। ସେ ଆହ ହେଉଥାନ୍ତି। ମୋ ଦୁଧକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ମୁଠେଇ ଧରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି, ତୁମକୁ ଗେହିବାରେ ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଜା ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଥରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୀଜ ବାହାରିଗଲା। ଆମେ ବସି କଥା ହେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖ? ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ତ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗେହିବାରେ ଜମା ବି ମଜା ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେକ୍ସି ଦୁଧ ଦେଖିଲେ ନା, ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା କାଠେଇ ଯାଏ। ଏମିତି କଥା ହଉ ହଉ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ କାଠେଇ ଗଲା। ଆଉ ମୋତେ ସିଏ କାଖରେ ଧରି ମୋତେ ଉଠେଇ ପକେଇ ଗେହିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କେହି ବି ନଥିଲେ ଆଖପାଖରେ। ମୁଁ ଖାଲି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ କହୁଥାଏ। ସେ ଜମା ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ଜୋରରେ ଜୋରରେ ମୋତେ ଗେହୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ, ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ କାଟୁଥାଏ। ଏମିତି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମେ ଟିକେ ନଇଁ ପଡ଼, ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତୁମ ବିଆରେ ପୁରେଇ ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ନଇଁ ପଡ଼ିଲି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଆଣି ମୋ ବିଆରେ ଲଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଚାଟି ଶାନ୍ତି କରିବି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଖଟିଆରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ପୁଣି ଥରେ ସେ ମୋ ବିଆକୁ ପୁରା ମୋଡ଼ କରି ଚାଟିଲେ। ଜିଭକୁ ପୁରା ବିଆ ଭିତରେ ଗଳେଇ ଦେଲେ। ମୋର ଯେତେକ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା ସବୁ ଚାଟି ସଫା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନେଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି କଲା ପରେ ମୋ ଦୁଧ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୋ ଦୁଧକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଦଳିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଟି ଲଗେଇ ଚୁଷିଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ତୁ ହାମ୍ବୁଡ଼େଇ ପଡ଼। ମୁଁ ହାମ୍ବୁଡ଼େଇ ପଡ଼ିଲି। ସେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଛେପ ଦେଇ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଣି ପୁରେଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜୋରରେ ଗେହିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ମରିଗଲି, ମୋତେ ଛାଡ଼, ଏମିତି ଖାଲି କହୁଥାଏ। ସେଦିନ ମୋତେ ଗେହି ଗେହି ମୋ ବିଆଟାକୁ ପୁରା ପୁଲା କରିଦେଲେ। ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ସେଦିନ ଆସି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରର ମୋର ଯେମିତି ଘରୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଗ ଦିନ, ସେମିତି ଗଲୁ। ପୁଣି ଥରେ ସେଇଠି ଯାଇ ସେମିତି ଗଡ଼ାପଡ଼ା ହୋଇ ଗିହାକୁଇ ହେଲୁ। ବିଲ ହିଡ଼ରେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ନଈବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ନଈ ପଡ଼େ। ମୋ ଶାଢ଼ୀକୁ ଉପରକୁ କରି ବିଲ ହିଡ଼ରେ ହିଁ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ପାଗରେ ମୋତେ ସେ ଗେହି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଆମର ସବୁବେଳେ ଗିହାକୁଇ ହଉ। ଦିନେ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଥିଲା ଆଉ ମୋ ଯା ଯିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ସେଦିନ 2-3 ଦିନ ଜମା ବି ବିଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ ନାହିଁ। ଡୋରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଘରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଗିହାକୁଇ ହେଲୁ। ଆମର ଘର କବାଟ ଦିନେ ଝରକା ଟିକେ ଖୋଲା ଥିଲା। ଆମର ପଡ଼ିଶା ଘରର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଆସି ତାହା ଦେଖିଦେଲା। ଦେଖିଦେଇ ସିଏ କାହାକୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଆସି ଡୋରକୁ ନକ୍ କଲା। କହିଲା, ତମେ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ଏଇସବୁ କିଏ କାଣ୍ଡ କରୁଛ? ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଦେଇଛି। ବୁଢ଼ାଟାର ବୟସ ନିହାତି 58। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। କହିଲି, ତମେ କାହାକୁ ଜଣେଇବ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ମୋର କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ? ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ମୋତେ ଗେହିବା ପାଇଁ ଦେବୁ ତ? ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ମୋ ବାପା ସମାନ ଲୋକ, ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ, ମୋତେ ଗେହିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଉପରେ ବସି କାଚି ହେଉଥିଲୁ, ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ଦୁଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହଲୁଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା କାଠେଇଗଲା। ମୋତେ ତୁ ଗେହିବାକୁ ଦେବୁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ବି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଲେ। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ମିଶି ମୋତେ 2 ଜଣ ଗେହିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାଏ।
ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ। ମୋତେ ଏତେ ଜୋରେ ଜୋରେ 2 ଜଣ କେହୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ବ୍ୟତୀତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଉପାୟ ନଥାଏ। ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ମୋ ବିଆଟା ପୁରା ମେଲା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଜଣେ ପୁରେଇଲା ବେଳେ ଜଣେ ମୋ ବିଆରେ ପୁରଉଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ମୋତେ ଖାଲି କେହୁଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ାର ଯେତେବେଳେ ବୀଜ ବାହାରିଗଲା ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେଇଠି ବୋଧେ ବୁଢ଼ା ଶେଷ କରିବ ଖେଳ। ହେଲେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ଡରେଇ ଧମକେଇ 2-3 ଦିନ କାଳ ଯେତେବେଳେ ବି ଘରେ କେହି ନଥାନ୍ତି ଡରେଇ ଧମକେଇ ଆସି ମୋତେ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଘିଏ। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। 2 ଜଣ ମିଶି ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି କୁକୁର ଭଳି ଘିଅନ୍ତି ଘିଇ ମୋ ବିଆକୁ ପୁରା ଫୁଲା କରିଦେଲେ।